ہاں یاد رکھیں، اگر ہمارا وضو درست نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم جو بھی عبادات کریں گے ہماری عبادات نہیں ہوں گی۔ جب ہم وضو ترتیب کے ساتھ کریں گے اور ہر اعضا دھوتے دھوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہمارا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وہی اعضا پاک ہوگا جو ہم دھوئیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم وضو کر رہے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت ہی بڑا اچھا۔ لیکن آپ نے جو وضو کیا ہے یہ وضو کا اچھا طریقہ نہیں ہے، آپ نے ترتیب کے خلاف کیا، اور آپ کے کچھ فرائض یعنی وضو میں جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہوئے ہیں، پانی ضائع ہو رہا تھا۔ تو اگر ایک قطرہ پانی تم سے ایسا ضائع ہوا کہ جو آپ نے استعمال کیا ہی نہ ہو تو اس کا حساب جب کل قیامت کے دن دیا جائے گا تو نہیں ہم دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اسی سلسلے میں وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں جب بھی وضو کرنا ہو تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے۔ اچھا، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر جائز کام کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، ہر نیک و جائز کام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ وضو کر رہا ہوں، باقی حاصل کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں۔ تو نیت کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو آئیے اب ہم وضو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب ہم وضو کی طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ بیٹھنے والی جگہ ہے، کیا ہے؟ یہ بیٹھنے والی جگہ ہے، ہم نے اپنی چپل کو نیچے ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے تو ہم نے پہلے کیا کی تھی؟ نیت کی تھی۔ نیت یعنی کہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے ٹوٹی کو کھولنا ہے، لیکن ٹوٹی کو اتنا کھولنا کہ ضرورت کے مطابق ہمیں پانی چاہیے۔ ہمیں ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری ٹوٹی کو کھول دیں، پانی ضائع ہو جائے، وہ بے ضائع بے فضول پانی چلے جائے گا اور ہمیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم تو کل قیامت کے دن دوسری چیزوں کا حساب نہیں دے پائیں گے، اور اس چیز کا حساب کہاں سے دے پائیں گے؟ ہم نے پہلے ٹوٹی کھولنی ہے بسم اللہ پڑھ کے، حسب توفیق کے مطابق ہم نے پانی اتنا لینا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا ہے۔ کہاں تک دھونا ہے؟ گھٹنوں تک، اس ہڈی تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ وضو میں سے 3 مرتبہ گھٹنوں تک ہاتھوں کو دھونا کیا ہے؟ سنت۔ تو آپ شہادت والی انگلی سے، یعنی جب آپ نماز میں بیٹھے ہیں تو آپ گواہی دیتے ہیں نا، تو اس کو شہادت والی انگلی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے 3 مرتبہ داہنے، 3 مرتبہ دائیں طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ مسواک کی سنت جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیے دیکھیں، ہم نے 3 مرتبہ پانی لینا ہے، یہ ہم نے گگا گگا کرنا ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گگا کرنا ہے، اگر روزہ ہو تو گگا گگا نہیں کرنا ہے۔ لیکن خیال رکھیں کہ جب ہم اس کگلی کے لیے پانی لیں تو ٹوٹی کو بند کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ٹوٹی کو بند۔ یہ بھی کگلی بھی کرنا وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے چڑھانا مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، ٹھیک؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چلو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چلو اسے کہتے ہیں۔ اب اس میں پانی ہم نے لینا ہے۔ اب چہرہ دھونا، وضو میں پہلا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بال جمتے ہیں، پیشانی کے بال جہاں سے جمتے ہیں، ان بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ ہاں۔ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک جتنا بھی اس کے بیچ میں یہ یعنی کہ گیپ آتا ہے، اسے چہرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک ایک پرزے کو دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر فرض ادا ہو گیا۔ اب ہم دوسرے فرض کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، عوام میں ایک بہت ہی بڑی اکثر یہ غلطی رہ جاتی ہے کہ ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور یہ خیال سے ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو یہ وضو کے فرائض میں سے ہے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ تو وضو کے فرائض میں ہاتھ دھونا فرض ہے، اور فرض جب ادا نہیں ہوا، تو جب فرض ادا نہیں ہوا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، لہذا وضو نہیں ہوگا۔ تو ہم نے پہلے
दाएं हाथ को धोना है। आइए देख लेते हैं। ये इस तरीके से अच्छे से दबा के धोना है। ठीक, इसके बाद हम दूसरा हाथ धोएंगे। लेकिन अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि कहीं कोई बाल सूखा न रह जाए, मुस्तहब को भी अदा कर दें। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने सर का मसा करना है। इन 3 उंगलियों को मिलाना है। ठीक, इन 3 उंगलियों को मिलाना है, इनको रखना है पेशानी पर, इनको लेके जाना है यहां से पीछे, लेकिन ख्याल रहना चाहिए कि हथेली और ये उंगली नहीं लगनी चाहिए। हमने इनको कहां से लिया, यहां से लिया पीछे, यहां से छोड़ना, यहां से हथेली को लाना है, यहां से ऐसे। अब क्या बची, उंगली, उंगली से करना है ऐसे काम का मसा, और अंगूठे से करना है ऐसे, और फिर बची क्या, उंगलियों की पीठ। तो इनसे हमने खाली गर्दन का मसा ऐसे करना है, गले का मसा नहीं करना है, ये करना मकरूह है। ठीक, खाली गर्दन का मसा करना है। ठीक, इसके बाद हम ऐसे दाढ़ी का मसा वो भी कर देंगे। अब हमने क्या धोना है, पाँव धोना है, और हाथ की उंगलियों का हिलाल करना, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पाँव पर बात करेंगे। जब पाँव धोने तो इस बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं हाथ की छोटी इस उंगली पर हमने सबसे पहले मसा स्टार्ट करना है, ऐसे तरीके से। ये करना सुन्नत है, क्या है, सुन्नत। इस तरीके से अच्छे से पाँव को धोना है, यहां टखनों समेत, क्या रखें, शाबाश। अच्छा, अक्सर आवाम में ये चीज है कि इनके पाँव नीचे से फटे होते हैं, क्या होते हैं, फटे होते हैं, जिनके अंदर पानी नहीं जल्दी जल्दी पहुंच पाता है। तो पाँव धोना क्या है, फर्ज है। मसा, चौथाई सर का मसा करना क्या था, फर्ज था, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत था। 3 फर्ज अदा हो गए थे ना। अब चौथा क्या है, दोनों पाँव को टखनों से धोना। लेकिन अवाम में ये चीज पाई जाती है कि अवाम में ये नीचे पाँव जो है फटे हुए होते हैं, लिहाजा इनमें पानी नहीं पहुंचता, तो जिससे वुजू नहीं होता है। तो जब वुजू नहीं हुई तो जिस इबादत करने के लिए गए हैं वो इबादत अगर फर्ज इबादत है तो वो भी अदा नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ये हमारा फर्ज अदा हो गया। यहां तक ये पाँव को धोना क्या है, मुस्तहब है। इसके बाद हमने दूसरे पाँव का धो लें। लेकिन अब बाएं पाँव को जब धोना है तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से बाएं पाँव के अब यहां से मसा करना है। ठीक, यहां छोटी उंगली से नहीं करना है बल्कि अंगूठे से मसा करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये था वुजू का मसनून तरीका। आप कोशिश करें कि इसी तरीके से आप हमेशा वुजू किया करें ताकि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप वुज़ू खाने में वुज़ू कर रहे थे, वुज़ू खाने में वुज़ू कर रहे थे तो काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था, तो इसका क्या नतीजा थे जो शोर काफ़ी ज़ोर व शोर के साथ था? हम वज़ू खाने में हज़रत वज़ू का मसनून तरीका सीख रहे थे और सिखा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से हम सब ने मिलकर वज़ू का तरीका सीख लिया। जी शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो ये कि चलिए अगर वुज़ू का तरीक़ा आप बता रहे थे तो ठीक है, ज़रूरी है, चाहे ये छोटे बच्चे हों या जितने भी नाज़रीन हमारे इस पैगाम को सुनेंगे, तो जो लोग गलतियां करते हैं शोर सुनकर, तो पहले मैंने यूँ सोचा कि वुज़ू जब किया जाए तो हुक्म है कि खामोशी के साथ वुज़ू किया जाए, दुनियावी बातें ना की जाए। तो बड़ा अच्छा लगा अगर आप वुज़ू का तरीक़ा बता रहे थे, और हमारे नाज़रीन भी जो ये वुज़ू का तरीक़ा मुकम्मल वीडियो में देख रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कैसी लगी आपको ये वीडियो जो वुज़ू का तरीक़ा बताया जा रहा था। हाँ, अगर आपको भी अच्छा तरीक़ा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करें ताकि ऐसी इस्लामी वीडियोस आप तक पहुँचे। हाँ, वुज़ू जो है नमाज की चाबी है। जिस तरह नमाज पढ़ने के बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है, इसी तरह दोस्तों वुज़ू के बगैर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता है। जी हाँ, याद रखें, अगर हमारा वुज़ू दुरुस्त नहीं है तो हमारी नमाज नहीं होगी।
हम जो भी इबादत करेंगे हमारी इबादत नहीं होंगी। जब हम वुज़ू तरतीब के साथ करेंगे और हर एज़ा धोते धोते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जिस्म पाक हो जाएगा। और अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो हमारा वही एज़ा पाक होगा जो हम धोएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, वुज़ू करने में दूसरी हेल्प लेते हैं, वुज़ू करने में टूटी पूरी खोल देते हैं। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग वुज़ू करते करते जो है 3 बार कुली नहीं करते हैं या नाक में पानी नहीं डालते हैं, डायरेक्ट चेहरे पर पानी डाल देते हैं, तो उनका वुज़ू मुकम्मल नहीं होता, सही जो है सही उनका वुज़ू नहीं होता है। तो वुज़ू करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिवायत के अंदर आता है जो वुज़ू की हालत में जिसका इंतकाल हुआ उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। और वुज़ू जब इंसान करता है तो वुज़ू करने से इंसान का जिस्म पाक रहता है। और जब इंसान वुज़ू करता है तो वुज़ू करने के बाद इंसान कुरान की तिलावत कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, दीगर इबादत कर सकता है। कैसा रहा आपको ये वुज़ू का तरीका, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं।